इदां दी किहड़ी चीज़ सी इस फिल्म दे विच भी कई साल तक तां इहनूं रिलीज ही नहीं होने दिता। इहदा नाम तब्दील किया पंजाब 95 करो, फिर आख्या जी पंजाब 95 भी नहीं, फिर आख्या जी इनू जिहड़ा ना वो सतलुज कर दो, वो करता, फिर भी इनू रिलीज नहीं होने दिता। OTT प्लेटफॉर्म दे उत्ते इस फिल्म नू रिलीज किया गया। ये फिल्म जदों टॉप ट्रेंड करन लग पई तां भारत ने दोबारा इस फिल्म नू बैन करता। ये फिल्म सिख इंसानी हकूक दे कारकुन जसवंत सिंह खालड़ा दी जदोजहद तो मुतासिर होकर बनाई गई। खालड़ा साहब ने पंजाब दे विच जो कुछ होया, सिखां नूं मावरे अदालत कतल किया गया, नामालूम जिहड़ियां लाशां ने, इज्तमाई कबरां ने, इन्हां दे मामले दे उत्ते जदों रोशनी पाई तां उन्हां नाल की होया, बाद विच वो खुद लापता हो गए। ये एक हसास मौजू सी जिहदे उत्ते ये फिल्म बनाई गई ताकि हकाइक सामने लेके आए। दिलजीत दोसांझ ने सरेआम चीज आखी है कि मैनू इस बारे च पहले तो पता सी कि भी ये फिल्म भारत दे विच चलन नहीं देनी। दिलजीत दोसांझ ने आख्या कि भी ये हुण मामला रुकण वाला नहीं हैगा, जिहड़ी चीज एक बारी सोशल मीडिया ते आ जावे तां ओ फिर रुकदी नहीं हैगी। ये जिहड़ी तुसीं ताकत दे जोर ते पाबंदियां लाने है, ये जमहूरीयत है। जदों सिख कौम अपने हकूक दी गल करदी है, अपने ख्यालात दा इजहार करदी है, तो तुसीं उहदी जुबान भी बंद करदे, उहनूं कतल भी करदे हैं। और अगर वो फिल्म बनावे अपनी तारीख दे उत्ते तां वो फिल्म भी रोक दिंदे। की तारीख नूं छुपाउण नाल तारीख बदल जांदी? जसवंत सिंह खालड़ा साहब जिहड़ी वाइफ हैगे ने, उहनां नूं फिल्माया गया है इस फिल्म दे विच, और उहनां ने ये फिल्म जदों देखी तां आख्या कि भई इस फिल्म दे विच ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਸਤਲੁਜ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तुसीं देख रहे हैं 360 डिजिटल पंजाबी और मैं हाँ तुहाडी मेज़बान शुमाइला नियाज़। अजकल तुसीं सुनिया कि भी भारत दे विच खास करके जिहड़ा ना वो आज़ाद कश्मीर दे मुद्दे दे उत्ते बड़ी गलबात होंदी पई है। रोज़ाना नवीं खबरां सुनन नूं मिलदियां कि पाकिस्तान दे विच आ हो गया, पाकिस्तान दे विच ओ हो गया, पाकिस्तान दी सियासत इदां दी है, पाकिस्तान दी हुकूमत आ करदी है, पाकिस्तान दी फौज इदां करदी है। लेकिन खुद भारत दे विच की चलदा पिया है वो किसी नूं पता है कि भारत दे विच पाकिस्तान मुखालिफ जो फिल्मां बननियां होण ना, जिस तरह कि इन्होंने धुरिंदर मूवी बनाई, धुरिंदर मूवी दे विच इन्होंने एग्जैक्ट नवाज शरीफ दा चेहरा AI दे जरिए यूज़ किया और पूरी दी पूरी 3 घंटे दी फिल्म प्रोपोगेंडा फिल्म बना दी। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਆ ਫਿਲਮ ਬਣਾਣੇ ਪਏ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਨਾ ਲੈਣਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਣਾ। ਚਲੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਿਲਮ ਬਣੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀ और दुनिया नूं ये हकीकत दिखाना चाहिए कि साडे नाल आ होया है, तो उन्हां दी आवाज़ नूं एक बारी फिर बंद कर दिता गया। ये फिल्म दी कहानी नहीं हैगी, ये जिहड़ा विलॉग है वो सिर्फ और सिर्फ फिल्म बारे नहीं दसेगा, बल्कि ये आज़ादी इजहार दी फिल्म सी। बहरहाल अज दा विलॉग चलना शुरू करते हैं। आखिर इदां दी किहड़ी चीज़ सी इस फिल्म दे विच भी कई साल तक तां इहनूं रिलीज ही नहीं होण दिता। इहदा नाम तब्दील किया, पहले एक नाम रखिया, फिर आख्या कि जी ये भी बदली करो, पंजाब 95 करो, वो कीता, फिर आख्या जी पंजाब 95 भी नहीं, फिर आख्या जी इनू जिहड़ा ना वो सतलुज कर दो, वो करता, फिर भी इनू रिलीज नहीं होने दिता। OTT प्लेटफॉर्म दे उत्ते इस फिल्म नू रिलीज किया गया कुछ दिन पहले, तां 48 घंटियां दे विच ये फिल्म जदों टॉप ट्रेंड करन लग पई तां भारत ने दोबारा इस फिल्म नू बैन करता। यानी पहले इस फिल्म नू चलन नहीं दिता, जदों OTT प्लेटफॉर्म तो चली तो बैन करता। क्यों? ये फिल्म सिख इंसानी हकूक दे कारकुन जसवंत सिंह खालड़ा दी जदोजहद तो मुतासिर होकर बनाई गई। खालड़ा साहब जो कि एक बैंकर सी, खालड़ा साहब ने पंजाब दे विच जो कुछ होया, सिखां नूं मावरे अदालत कतल किया गया, नामालूम जिहड़ियां लाशां ने, इज्तमाई कबरां ने, इन्हां दे मामले दे उत्ते जदों रोशनी पाई ते हकाइक सामने लियाण दी कोशिश की तां उन्हां नाल की होया, बाद विच वो खुद लापता हो गए और उन्हां दा केस फिर भारत दी अदालत दे विच भी चलिया, पर इंसाफ नहीं मिलिया। फिर उन्हां लोकां वास्ते जिन्हां लोकां वास्ते वो आवाज़ चुकदे है, फिर वो खुद भी उन्हां फैलां दे विच शामिल हो जाते हैं। ये एक हसास मौजू सी जिहदे उत्ते ये फिल्म बनाई गई ताकि हकाइक सामने लैके आण। इस सारे मामले दे विच एक किरदार जिहदे बारे च गल नहीं हो रही, KPS गिल जो कि सिख सी। बहुत सारे जिहड़े हैगे ने, इवन कि मेरी गुरपंत वन सिंह पन्नू साहब नाल गलबात हुई तां उन्होंने कहा कि जी ये जिहड़ी फिल्म है ये बेसिकली है ना वो पंजाब वर्सेस पंजाब
ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਬਰੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀਆਂ ਔਰ ਕਤਲੇ ਆਮ ਕੀਤਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਗਾਇਬ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਕੱਟਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਏ ਗਏ ਕਿ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਸ ਮੌਜੂਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਹੈ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਹੁੱਥ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨੇ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਕਜ਼ੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਸਰਿਆਮ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਦਈਏ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹਕਾਇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਬਨੀ ਹੈ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਤਾਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਤਾ, ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਮੂਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ ਮੂਵੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਣੇ ਹੈ, ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ? ਔਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਸਿਰਫ 4-5 ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਗੁਰਪੰਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਬਸ 4-5 ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਹਕੂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਫਿਲਮ ਬਣਾਵੇ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਲਮ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਨਾਲ ਤਾਰੀਖ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਟੱਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲॉप ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਭਾਰਤ, ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਭਾਰਤ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਦਾ ਤਹੱਫੁਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਸੀਹੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਅਮਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਇਹ ਅਮਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣੇ ਔਰ ਉਹ ਫਿਲਮ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਖੋ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਂ ਕੱਟ ਲਾਓ। ਈਵਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਸਤਲੁਜ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ BBC ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਕੱਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੱਟ ਲਾਓ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡੋ। ਉਹ ਕੱਟ ਲਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੋ ਬੇਸ਼ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 127 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੱਟਸ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਗੋਸ਼ਤ ਪੋਸ਼ਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ, ਗੁਰਦਾ, ਫੇਫੜਾ ਕੱਢ ਲਓ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਆਚਾਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਿਰਫ ਆ ਹੱਡੀਆਂ, ਗੋਸ਼ਤ ਪੋਸ਼ਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਿਲ, ਗੁਰਦਾ, ਫੇਫੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ। ਫਿਲਮ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ 127 ਕੱਟ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, 127 ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਦੇਖਦੀ ਪਈ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਖ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਖਾਲਿਫ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਅੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਬਾਦਾ ਉੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਅਮਨ ਦਾ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ, ਇਹ ਉਤਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਜਦੋਂ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਸੀ ਨਾ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ ਕਿ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ, ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆ ਜਾਏਗੀ।
ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਤਲੁਜ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਸਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਦੋ-ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ 25,000 ਖਾਨਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੁਲਦੇ ਪਏ ਆ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ 25,000 ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਹਿਕੀਕ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਚੀਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਵਲੌਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਤਮ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਲਈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੇ ਬਾਨ।